In this video, I have explained what is an clustered system, what is an distributed system, and in distributed system, peer-to-peer system and client-server system. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ distributed system ಆಮೇಲೆ clustered system, distributed system ಅಲ್ಲಿ peer-to-peer system ಮತ್ತೆ client-server system ನ explanation ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. Like the video and subscribe to the channel. Share with your friends. Gain the knowledge and rule the world. Distributed systems. A network in simplest terms, it means a communication path between two or more systems. A communication path between two or more systems is called as a network. The distributed system depends on networking for the purpose of providing the functionality. That means whatever the functionalities has to be provided by a distributed system, it relies heavily on networking. Due to network only, the distributed system will provide all the functionalities. Not only able to communicate, even the distributed system also allows for the purpose of sharing a computational task, as well as it provides a rich set of features to the users. Network ಅಂದ್ರೆ communication path between two or more system. ಅಂದ್ರೆ one system ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪಾತ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈವನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮು ವರ್ಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನು ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. Networks are characterized based upon the distance between their nodes. For example, LAN, that means a local area network that will be connecting computers within a room, a floor or a building. LAN, a local area network which will be a connection within a small building, a floor or a room where the distance will be very short, within a few kilometers. Next one is a wide area network, that is a WAN, and it usually links buildings, cities or countries. A global company may have a WAN connection to its offices worldwide. These networks may run one protocol or several protocols. WAN means, in simple terms to say, it is nothing but a global connection or connecting from one country to another country across the world geographically, which has been spread geographically all around the world. That is a WAN, wide area network. A network based upon a distance between their node, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು LAN ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ, ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಇದು ಫ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಲ್ಯಾನ್, ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ವ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಸಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪನಿ ಅದು ವ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಫೀಸಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸು ಒಂದೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. That means it is a connection which has been spread geographically all over the world. WAN ಬಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು WAN ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನೋಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು MAN ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್, ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕುಡ್ ಲಿಂಕ್ buildings within a city. Bluetooth and 802.11 devices uses wireless technology to communicate over a short distance, often several feet. In essence, creating a small area network such as might be found in a home. Next kind of network distance basis ಮೇಲೆ between the nodes ಬಂದು MAN ಅಂದ್ರೆ metropolitan area network. MAN will be having a connection between buildings within a city. Within a city we can have a connection between the buildings. ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಎ ವ್ಯಾನ್. ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಎ ವ್ಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾನ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು. ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಅ ಲ್ಯಾನ್ and it is less than a WAN. It is in terms of connections, because a LAN will be having a connection within a building, whereas a WAN will be having a connection all over the world, whereas a MAN will be having connection within the city. ಯಾಕಂದರೆ ಲ್ಯಾನು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವುದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು 802.11 ಡಿವೈಸಸ್. ಈ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆವರಲ್ ಫೀಟ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈವನ್ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೆವರಲ್ ಫೀಟ್, ಕೆಲವೇ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು 802.11 ಡಿವೈಸಸ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. As I told, there are different types of networks: LAN, WAN, MAN, as well as a small area network. So for all these networks, we need a certain kinds of communication has to be established. For that communication, we need certain media. So what will be that media? So this media is nothing but which is required for networks to carry. Right? Media is required to carry a network, and this will be varying based upon the types of networks we are using, and they will include copper wires, fiber strands or an optical fibers, wireless transmissions between the satellites, microwaves, dishes and radios. When computing devices are connected to cellular phones, they create a network. Even a very short range infrared communication can also be used for the purpose of networking. So to have an connection, we need certain media, means through which the connection will be established. And how we are going to have this LAN, WAN, MAN connection, even the wireless connection? For that purpose, it varies. The different types of medias are used. What are those? One is the copper wires, fiber optics or fiber strands. This one is used in case of a LAN, WAN and MAN. Another one is a wireless transmission. In case of a wireless transmission, what we will be using? We will be using satellites, microwave dishes, radios, infrared communications, that is in case of a short range, even Bluetooth communication. So these are the wireless communications which will be for a shorter distance. For a longer distance, we will be using copper wires, fiber optic strands and fiber optic strands and fiber optical devices. Even the twisted pair is also used for the purpose of carrying a network. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಲ್ಯಾನು, ವ್ಯಾನು, ಮ್ಯಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಈ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೇಟಾನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಡೇಟಾನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದು?
ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸು, ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋಸ್, ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಾಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಓವರ್ ದ network. The computing environments. In the computing environment, it actually includes the distributed system. That distributed system will be having two types. One is the client server system, another one is a peer-to-peer system. And another one kind of an systems which we'll be using is a clustered systems, which allows for the multiple access to an data. It will be having a multiple systems which have been together is used for the purpose of accomplishing the work to be completed. Client server systems. As the PCs have become faster, more powerful, cheaper, designers have shifted away from centralized system architecture. Terminals connected to the centralized systems are now being supplemented by PCs. Means in a centralized systems, whatever the systems are being used, those have been connected. Right? It was a large enough system, but now whatever the terminals which have been connected to a centralized system are now being supplemented by the PCs. Means the personal computer itself are used as an terminals for a centralized system. Correspondingly, the user interface functionality once handled directly by the centralized systems is increasingly being handled by the personal computers. Here the user interface, whatever was there, it was once handled by the centralized system, but now it is being handled by the personal computer itself. As a result, many of the today's systems acts as a server system to satisfy requests generated by the client systems. This form of a specialized distributed system is called as a client server system. ಇವಾಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದರೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಪಿ ಸಿಸ್ನೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವಾಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ, ಆ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನು ಈ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೈಂಟು ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸೇ, ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲೈಂಟ್, ಯಾವುದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ವರ್. This is the pictorial representation of a client server system, and here we can see that there is one server, whereas a client or number of clients. Here I have just written only three clients. Like that we can have n number of clients. So the server, it is not an enormous system. It is just like a personal computer. The personal computer itself is now it is acting as an server. Means the personal computers are now faster, cheaper and powerful. For that purpose the personal computers are used as an server, and it will be satisfying the request which has been generated by the clients. Idu general structure of client server system. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 3 ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸರ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಲ್ಲ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗಿರುವಂಥ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನೇ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದೇ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು
ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. The system servers, whatever is there, it has been classified into two types. One is the compute servers, another one is the file servers. The server systems, client server systems ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಸರ್ವರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. Compute server systems provides an interface to which a client can send a request to perform an action. For example, for the purpose of reading a data. In response, the server executes the actions and send back a request to the client. A server running a database that corresponds to a client request for a data is an example of such a system. Compute server system example is that in a server there will be a database, and when a client requests, the data will be searched in the database which is present in the server, and the result will be sent back to the client. That is an example for a compute server system. Compute server system ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟು ಅದರ ಮೂಲಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಏನು ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡೇಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಂಟು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ಡೇಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೇಟಾನ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಟಿಕೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೈನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಂಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ದ client and you are checking whether the seats are available. So what seats are available, whatever we want to know, that is a checking we perform. So that what we will provide the information. What kind of information? That is the data we provide the source and the destination and the date. Based upon that your request will be sent to the server. In the server it will be checking. Based upon that it will reply. This is an example of a compute server system. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಲೀಪರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಂಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಹ ಇದ್ದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಯಾರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಸರ್ವರ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ಆ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ. Next one is a file server system. So file server system will be providing an interface to an user, that is an client, where the client can create, update, read and delete the files. An example for such a system is a web server that delivers files to clients running a web browsers. Next example ಅಥವಾ next type of classification client server system ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು, ಯೂಸರ್ಗೆ. ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೈಂಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ವರ್ಗೆ, ಆ ಸರ್ವರು
ಫೈಲ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈವನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ system. So these are the two classifications of an client server system. One is a compute server, another one is a file server. Client server systems ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಸರ್ವರ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ಸು. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಂಟು ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. Peer to peer system. Another structure for a distributed system is a peer to peer. It is called as a P2P system model. In this model, there will be no distinction between the client and the server. Instead, all of the nodes which are present in a system are considered as an peers. Node in the sense it might be a system or any of the peripheral devices. Each of them will be considered as a node, and each of the node may act either as a client or a server depending upon whether it is requesting or providing a service. If it is providing a service, then it will be a server. If it is requesting a service, then it will be a client. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಪಿಯರ್ ಟು ಪಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಲು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ P2P ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸು ಅನ್ನುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾವುದು ಕ್ಲೈಂಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾವುದು ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಯರ್ ಟು ಪಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡನ್ನ ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪಿಯರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ವರು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಸರ್ವರು, ಸರ್ವಿಸ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್. Peer to peer system offers an advantage over the traditional client server system. In a client server system, the server is the bottleneck. That means if the server fails, then whole networking will stop and we cannot do any of the work. But in case of a peer-to-peer system, the service can be provided by the several nodes distributed throughout the network. That means if one of the node fails, the other node will be providing the service. Peer-to-peer system ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ನ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸರ್ವಿಸ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಿಯರ್ ಟು ಪಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ. ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಪಿಯರ್ ಟು ಪಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎ ನೋಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪಿಯರ್ಸ್. That means it has to join into a network of a peer-to-peer system. Once a node has joined the network, then it can act as a client as well as a server. If it wants and services, then it can act as a client. If it wants to provide the services, then it will be acting as a server. That means it can begin providing services to and request services from the other nodes in the network. ಪಿಯರ್ ಟು ಪಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡು ಫಸ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪಿಯರ್ ಟು ಪಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ,
ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪಿಯರ್ ಟು ಪಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಸ್ ಏನಿರೋದಲ್ಲ ಆ ನೋಡ್ಸಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ನ ತೊಗೊಬೋದು. ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here a node doesn't mean just it is a system. A node can be a computer system as well as it can be any peripheral devices such as a printer, scanner, like that. It can be any peripheral devices which we can use in a computers. When a node joins a network, it registers its services with a centralized lookup service on the network. That means what kind of service it can provide. That is, a node can provide that service. It will be registering, and that will be registered in a centralized lookup system on a network. Any node desiring a specific services first contacts this centralized lookup service to determine which node provides the service. The remainder of the communication will take place between the client which provides the service and which requests the service and the server, that is which will be providing the service, that is the service provider. The communication takes place between client and the service provider. Once node ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಲುಕ್ಅಪ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ನೋಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಡಿಸೈರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಲುಕ್ಅಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ನೋಡು ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸರ್ವಿಸು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ಕ್ಲೈಂಟು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಕೇಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲೈಂಟ್, ಯಾವುದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪಾತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾತ್ ಮೂಲಕ ಅವೆರಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎ ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ what node provides a desired services by broadcasting a request for the service to all the other nodes in the network. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸರ್ವಿಸು ಯಾವ ನೋಡಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಯಾರಿಗೆ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಸಿಗೂ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ನೋಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಪಿಯರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅದೇನು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಸಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡು ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಿಯರಿಗೆ by making the request. To support this approach, a discovery protocol must be provided that allows peer to discover services provided by other peers in the network. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ಆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲು ಪಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲು ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಕವರಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಪಿಯರ್ ಟು ಪಿಯರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಗೇನ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲೇಟ್ 1990s with several file sharing services such as Napster and GNU, which enable peers to exchange files with one another. ಪಿಯರ್ ಟು ಪಿಯರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ? ಲೇಟ್ 1990s ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 1990ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು? ಪಿಯರ್ ಟು ಪಿಯರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸೆವರಲ್ ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಟಾರು ಮತ್ತು ಗ್ನ್ಯೂಟ್ಯಾಲ್. ಇವೆರಡೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಿಯರ್ಸ್ಗೆ
ಫೈಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನೇಬಲ್ peers to exchange files with one another. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿಗೆ ಫೈಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ that kind of service. At that time it has gained a widespread popularity. Clustered systems. Another type of multiple CPU system is a clustered system. Like multiprocessor system, the clustered system also will be having a multiple CPUs which will be gathered together for the purpose of accomplishing a computational work. The clustered systems differ from multiprocessor systems, however, in that they are composed of two or more individual systems coupled together. The general acceptance definition of a clustered system is share, storage and closely related via an local area network. That is, they will be linked among by using a smaller distance, that is by using a network which covers for a smaller distance, that is a local area network, and or by using a faster interconnect such as InfiniBand. Clustered systems. So idu ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ CPU systems. ಮಲ್ಟಿಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀತಿಯೇ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ CPUs ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಏನು ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ CPUsನ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 or more ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಅದನ್ನು ಒಂದಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಪಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಯಾವುದು ಮಲ್ಟಿಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಶೇರ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಯಾ ಅ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಎ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ InfiniBand. ಅಂದರೆ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು, ಒಂದು ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇನ್ನು ಒಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ by using an local area network or an faster interconnect. Clustering is usually used for the purpose of providing high availability service. That is, here in case of a clustered system, the service will continue even if one or more system will be failed in a cluster. High availability, whatever is there, it is generally obtained by adding a level of redundancy in the system. A layer of a clustered system which runs on a cluster nodes will be present, and each node can monitor one or more other over the LAN. For example, if the monitored machine fails, so here what happens, the monitoring machine whatever is there, that will take the ownership of the storage and it restarts the application that were running on the failed machine. That means the machine which was running, that is a monitored, that machine if it fails, the monitoring machine means which will be observing or monitoring the machine, that will take the ownership of a failed machine and it will start the restarting of an application that was running on a failed machine. Therefore here what happens, the user and the clients of an application will just see only a brief of interruption of service. That means just a little brief of interruption between the services is seen by the clients and no more distortion will be seen by the clients of the applications. ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೈ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೈ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸರ್ವಿಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಸಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೈ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹೈ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಹೈ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್
ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್, ಆ ಲೇಯರ್ನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೇಯರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡು ಒಂದು ಅಥವಾ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಈ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ ಆದರೆ, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮೆಷಿನ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೆಷಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಮೆಷಿನ್ದು ಓನರ್ಶಿಪ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೋರೇಜು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದೇನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು ಯಾವುದು ಫೇಲ್ಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇವಾಗ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Clustering can be structured asymmetrically as well as symmetrically. In case of an asymmetric clustering, one machine is in the hot standby mode while the other is running the application. The hot standby host, whatever the machine is, if it does nothing, what it will do is it will just monitor the active server. The hot standby host machine does nothing, just monitor the active server. If the server fails, then this hot standby host, whatever is there, it will become the active server. Clustering of structure ಬಂದು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಒಂದು ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಷಿನ್ ನಾವು ಹಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆದು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಮೆಷಿನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೆಷಿನು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸರ್ವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ವರ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಈ ಹಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ವರ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಈ ಹಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Another one is symmetric mode. In this symmetric mode, two or more hosts, whatever is there, they will be running an application and they will be monitoring each other. Here, this mode, whatever is there, this is an obviously more efficient as compared to an asymmetric mode, because in asymmetric mode there will be an one hot standby mode. That means it will be not doing anything, just it will be monitoring. Whereas here, each of the host, whatever is there, that is each of the machines, they will be running the application as well as they will be monitoring each other. So it is obviously more efficient and it uses all the available hardware. And one important thing is that the symmetric mode clustered systems requires that more than one application be available to run. That means it should not be free. At least it should have more than one application to be run. ಎರಡನೇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡು. ಈ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟು ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಾರ್ಡ್ವೇರು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ರನ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡಲ್ಲೇನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Other forms of clustered systems include parallel clusters and clustering over a wide area network. In case of an parallel clusters, it will allow
multiple hosts to access the same data on the storage device. That means it allows for the purpose of simultaneously accessing the data by multiple hosts. But here how it will allow, because there will be, in case of an operating system, in most of the operating system, it will be not having a lack of support for the purpose of providing a simultaneous data access, whereas in case of a parallel clusters, it allows for the purpose of simultaneous data access, usually by using a special versions of an software and special releases of an application. That means it will be using special versions of software as well as an application which supports the simultaneous access of a data by multiple hosts. ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಓವರ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಶೇರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು ಡೇಟಾನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. For example, Oracle Parallel Server is a version of an Oracle's database that has been designed to run a parallel cluster. Here, each machine, whatever is there, that will be running a Oracle and a layer of an software which will be keeping track of all the access to and shared data. Here, each of the machine will be having full access to all the data which is present in a database. And since here it supports for the multiple access, that is the simultaneously access to and multiple users, so there is a need for the purpose of providing the access control and the locking such that no confliction occurs while accessing the simultaneous data. And this has been done in a cluster by using a distributed lock manager functionality, and it will take care of providing the data simultaneously to multiple users without having any confliction among the operations which will be done by the multiple host. And it is done by distributed lock manager and is included in some cluster technology. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒರಾಕಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ವರು ಇದು ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒರಾಕಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೆಷಿನು ಒರಾಕಲ್ನ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಷಿನಿಗೂ ಫುಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಮತ್ತು ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಒರಾಕಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ವರ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡೇಟಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಅಕ್ಕರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಇದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Gain the knowledge and rule the world. Like the video and subscribe. Share with your friends.